தேவர்கள் உமக்குப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்குப்பானவர் யார்? தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? Hallelujah. There is none like you, Father. Hallelujah. We praise you, Father, Lord. We worship you, God. We welcome your presence in our midst, oh Father, Lord. You deserve all glory and honor, oh Father. We worship you, Father, Lord. Hallelujah. How great thou art. How great thou art, oh Father, Lord. Oh Father, with the breath, oh Father, Lord, with just one breath from your nostril, God, oh Father, can do mighty miracles, oh Father. Just one word from your lips can do mighty miracles, oh God. Oh, hallelujah, Lord. Lord, we pray and seek for that one word, oh God. Lord, to this nation, oh Father, to heal, oh God. Hallelujah. We praise you, Father, Lord. You deserve all glory and honor. Lord, take control of this time, oh Father. Lord, we want to enjoy your presence, oh God. We want to enjoy your presence, oh God, as we seek your face. We want healing, oh God. Lord, we want mighty miracles happening in our families, oh God. Hallelujah. We praise you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Father. There is no one else. There is no one else. There is no one else like you. Let the mighty presence of God come and take control, oh Father. Let thy kingdom come, oh Lord. Let thy will be done in our midst, oh Father. We want to hear you speak to us, oh God. We want to hear you, Lord. We want the hand of God to be touching us, oh God, as we worship you and we seek you, Father, Lord, and seek your face, oh God. Oh, we thank you for your mighty presence. Lord, you're up to do something today, Father. Lord, we're so excited. Lord, we are so excited to be in the presence of God. And we are so thrilled. And Lord, we have expectation coming into the presence of God. Lord, there is going to be mighty miracles happening today. Lord, we are excited to see that, enjoy that mighty miracles of Father. Lord, we thank you. We thank you, Father, Lord. We are not worthy, God, but you're making us worthy, Father. Lord, we are not, Lord, we are sinners, oh God, but you're making us worthy. Oh, Lord, thank you for cleansing us with the blood of Jesus Christ, oh Father. Lord, the blood that cleansing us, oh God, we thank you, making us holy, oh Lord, and making us worthy to enjoy the greatness of God, enjoy the mighty, powerful presence of God, oh Father. There is no one else like you. We glorify you and we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Oh. Thank you. Thank you, Brother Anand. It's such an anointing to, come with the presence of God and come into his presence. God is so good and given us these opportunities. Thank you, Anand. I'm going to ask Brother Sudhakar. Anna இருக்கீங்களா? கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் அவங்க brother இறந்துட்டாங்க. So I think many of you know that. We are so sad about that. But anyway, he died in the Lord, his brother. So I'm going to ask Brother Sudhakar to please share, whatever God has put in your heart. And after that, we will go into a time of testimony and prayer. Sudhakar, இருக்கீங்களா? Yeah. Thank you, Bernard.
Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. In Jesus' matchless name, we have gathered in this Zoom meeting. Let this day be a great blessing for us. ஒரு கடினமான சூழ்நிலைமைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சில காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து ஒரு சிறிய ஆரம்ப ஜெபம் ஏறெடுக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். என்னோடு கூட உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 32வது அதிகாரம் 4வது வசனம் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Deuteronomy chapter 32 verse 4, முதல் பகுதி, He is the rock, அவர் கன்மலை. உலகம் ஒரு கடினமான சூழ்நிலைமைக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. மிக மிக துயரமான செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அநேகர் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கர்த்தர் நமக்கு இறங்குவார், கர்த்தர் நம்மேல் மனதுருகுவார், நமக்கு அற்புதங்களை செய்வார் என்று சொல்லி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் விசுவாசிப்போம். Let us believe from the bottom of our heart that God will work for us, that God will fight for us. What are we going to do to get the grace of God so that He will take up our fight? Here in Deuteronomy chapter 32, Moses, in his song, he starts like this: He is the rock. He is the rock. When we stand upon this rock, we will definitely be on the side of the Christ, and Christ will fight for us. இந்த ராக் என்கிற பேர் தமிழ்ல அது இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறதாக நான் ஃபீல் பண்றேன். I feel it's more beautiful in Tamil. The Tamil Bible says அவர் கன்மலை. கன்மலை என்றால் என்ன? கன்மலை என்றால் கல்மலை, கல் மலையாக இருக்கிறது. ஒரு மலை என்பது உறுதியின் அடையாளம். கல்மலை என்பது மிக 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 உறுதியின் அடையாளம். இந்த கன்மலையின் மேல் நாம் நிற்கும்போது, when we stand on this rock, we will definitely win this fight. In the book of Judges, we see Deborah asking Barak to go and stand on the Mount Tabor. They stood on that rock. The Bible says, heavens fought with the enemies. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைமையில நாம கன்மலையில ஏறி நிற்போம். கர்த்தர் நமக்காக யுத்தங்களை செய்வார். ஏன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் இதுல பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறோம். நம்மளால முடியல. ஆண்டவரே, என்னால இதை எப்படி சாதிக்க முடியும்? இது எப்படி நடத்த முடியும்? We are helpless in many ways. அருமையான பிரதர் பர்னார்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, we lost our brother a few days back. மெடிக்கல் ஹெல்ப் கிடைக்க முடியாம we were totally helpless. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைமையில நம்ம பலவீனமா இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வசனம் நம்மை நிச்சயமாக நம்மை வழி நடத்தும். ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் கூட, என்கிட்ட பலன் இல்லை, how am I going to overcome this? இதை எப்படி நான் ஜெயிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உள்ளத்துக்குள்ள கலங்கிட்டு இருக்கலாம். Let me read from you. Let me read from Proverbs chapter 30 and 26. That's a beautiful verse. The rock badgers are a feeble folk.
Yet they make their homes in the cracks. சத்துவமற்ற ஜந்துவாயிருந்தும் தங்கள் வீட்டை கண்மலையிலே தோண்டி வைக்கும் குழி முசல்களும். இப்போதைக்கு நம்ம அதை தான் பண்ண முடியும். நம்ம சத்துவம் இல்லாதவர்கள் தான். ஆனா ஒரே ஒரு காரியம் செய்ய முடியும். ஒரு முயல், பேட்ஜர், அது என்ன செய்யுமா? கண்மலையில போய் அதனுடைய வீட்டை வைக்குமா. எஸ், we are helpless. Yes, we are weak. But let our homes be on that rock, the rock of our salvation. அதுல போய் நம்ம நிற்கும் போது கர்த்தர் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையை நிச்சயமாக அவர் தருவார். இன்னும் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் சுட்டி காமிச்சிட்டு ஜெபிச்சுட்டு தொடர்ந்து அங்கிள் நம்மை வழிநடத்தும்படியாக ஒரே ஒரு வசனம் என்னோட கூட திருப்பிக்கோங்க. சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 61வது சங்கீதம், மன்னிக்கணும் 60வது சங்கீதம், சங்கீதம் 61:2. என் இருதயம் தொய்யும் போது பூமியின் கடையாந்திரத்திலிருந்து உம்மை நோக்கி கூப்பிடுவேன். எனக்கு எட்டாத உயரமான கண்மலையில் என்னை கொண்டு போய் விடும். நிறைய நேரத்துல ஷேக் ஆயிடுறோம். இந்த கண்மலையின் மேல ஏறுறது நமக்கு அவ்வளவு ஈஸியா இல்லை. ஆண்டவர் மேல முழு விசுவாசத்தையும் வைத்து நிக்கிறதுலையுமே நாம தடுமாறிடுறோம். இதுக்கும் கூட சங்கீதக்காரன் ஒரு நல்ல ஒரு வேண்டுகோளை ஆண்டவரிடத்துல அவர் வைக்கிறார். ஆண்டவரே, இந்த கண்மலையின் மேல ஏறுறது கூட என்னோட பலத்துல முடியல. I'm that very weak. I'm that very weak that I cannot stand on this rock. I cannot climb this rock. அதனால அவர் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு, from the end of the earth I will cry to you when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. அவர் கண்மலை, அவர் உயரமானவர். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை மேல அந்த பேண்டமிக் உலகம் முழுவதும் எத்தனையோ பேரை பாதித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், let us stand on that rock, the rock that gives salvation in our lives, the rock that protects us. On that day, Deborah and Barak with 10,000 people, they stood on the rock of Tabor. God fought from heaven. இந்த யுத்தத்தை நம்ம பண்ண முடியாது, நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. பட் God will definitely fight. அந்த நம்பிக்கையோட, with that faith, let us stand on this rock. Let us make this rock our home. சத்துவம் இல்லாதவர்களா இருந்தாலும் அந்த கண்மலையில போய் நம்மளுடைய வீட்டை வைப்போம். அதை தவிர நமக்கு வேற வழியே கிடையாது. அந்த கண்மலையில உறுதியாய் தங்கி இருப்போம். அந்த கண்மலையில ஏறுறதுக்கும் கூட let us seek his help. சங்கீதக்காரன் கேட்கிறான், lead me to the rock that is higher than I. என்னால முடியாது. ஆண்டவரோட பாதத்துல விசுவாசத்தோடு தைரியமா நிக்கிறதுங்கிறது கூட நமக்கு தடுமாற்றமா இருக்கிற சூழ்நிலை மேல, ஆண்டவரே அந்த இடத்துக்கும் நீர் என்னை கொண்டு போய் விடும் என்று சொல்லி நாம் அவரிடத்துல கேட்போம். ஆண்டவரிடத்துல கெஞ்சுவோம். கண்மலையின் மேல் உறுதியாய் நிற்போம். தமிழ் வேதாகமம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது, வானத்திலிருந்து நட்சத்திரங்கள் தயங்கள் அயனங்களிலிருந்து சிசேராவோட யுத்தம் பண்ணின. The warfare will be from heaven. நிச்சயமாக கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நமக்கு ஜெயத்தை தருவார். நம்பிக்கையோடு இருப்போம். துயரத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவோம். அவர்களை கண்மலையிலே நிலைத்திருக்கும்படியாக, கண்மலையிலே அந்த குழிமுசலாய் சத்துவமே இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் அந்த பலத்தை கண்மலையிலிருந்து பெறுகிறவர்களாக கண்மலையில ஏறி நிற்போம். God will do miracles for us. செபிப்போமா? அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளுக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர் கண்மலை, அவர் கிரியையெல்லாம் உத்தமமானது, அவர் நியாயக்கீடில்லாத தேவன். அதற்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அந்த கண்மலையின் மேல் ஏறி நின்றவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம். அப்பா ஆண்டவரே, எங்களிடத்துல பலன் இல்லை, எங்களிடத்துல சத்துவம் இல்லை. ஆனாலும் சத்துவம் இல்லாத குழிமுயல்கள் கண்மலையிலே தங்கள் வீடுகளை வைத்தன. அதே போல சத்துவம் இல்லாத, உலக பிரகாரமாக சத்துவம் இல்லாத நாங்கள்
ஆண்டவரே, கன்மலையாகி கிறிஸ்துவின் மேல் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் அஸ்திவாரப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அந்த உயரமான இடத்துக்கு கூட நீர் எங்களை கொண்டு போய் விடும்படியாய் நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். பெருவெள்ளம் வந்தாலும் பெருங்காற்று மோதினாலும் கன்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு அது அழிந்து போகாதது போல எங்களுடைய வாழ்க்கையும் நீர் அழிந்து போகாமல் பாதுகாப்பீர் என்று சொல்லி நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவரே பலவீனத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்களா இருந்தால் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் விடுவிக்கும்படியா நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, கன்மலையின் வெடிப்புகளில் இருக்கிற புறாக்களை போல ஆண்டவரே நாங்கள் கன்மலையின் வெடிப்புகளிலே ஒளிந்திருக்கிறோம். நீர் எங்களை பாதுகாக்கும்படியாய் நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த தைரியத்தை நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். இந்த கன்மலையில நீர் எங்களை தூக்கி அந்த இடத்துல வைக்கும்படியாய், அந்த வெடிப்பிலே நீரே வைக்கும்படியாய் நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு சுகமாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய குணமாக்குகிற வல்லமை இன்றைக்கு விளங்கட்டும். அன்பான அங்கிள் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது, ஜெபிக்கும் பொழுது உம்முடைய குணமாக்குகிற வல்லமை எப்பொழுதும் கூட உம்முடைய குணமாக்கும் வல்லமை விளங்கட்டும். உம்முடைய ஜனங்களை நீர் விடுவிக்கும்படியா நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். கர்த்தாவே, எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிற ஆங்ஸைட்டி, பயம், இவைகளை எல்லாம் நீர் எடுத்து போடும்படியா நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். உம்முடைய பரிபூர்ண ஆளுகைக்குள்ள எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் பரிசுத்த தேவ ஆவியானவர் ஆளுகை செய்து கொள்ளும்படியா நாங்கள் உம்மிடத்துல மன்றாடுகிறோம். கிருபையின் செட்டைக்குள்ளாய்களை மூடிக்கொள்ளும். துதி, கன, மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசு ரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். God bless you. Amen. Thank you, Anna. That was a very timely word. அது எப்படி timely word அப்படின்னு சொல்றேன்னா, it's a confirmation. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு யூத் மீட்டிங் எடுத்தேன். அதுல ஜீசஸ் இஸ் a rock அப்படின்னு பேசினேன். கரெக்டா அண்ணன் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. Thank you, Anna, and we will continue to pray for the comfort of the family. உங்களை எல்லாரும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவார். இந்த நேரத்துல ஒரு சாட்சி நேரமா மாற்றலான்னு பார்த்தேன். Is there anybody who wants to share your testimony? In testimony in the sense, if you were healed from COVID, I believe God has healed many people. நிறைய பேர் கோவிட்ல இருந்து ஒருவேளை பாசிட்டிவா வந்திருப்பீங்க இங்க இருக்கிற ஜனங்களை. ஸோ யாருன்னா அந்த மாதிரி, if you had sensed that healing touch of God had healed you from the COVID bed, you can feel free to share. In fact, I was looking for Sister Mary Augusta from Dubai. Sister இருக்கீங்களா? I don't know whether she's there, but she was one person who was healed, and maybe she might join later, and I'll probably ask her to share a couple of nights. Where yarna sachi irka? If you have a testimony to share how God healed you or healed somebody you knew, you can just share it. Just take a couple of minutes and share. You can unmute your mic. I'll just leave it open for you. Anybody? காட்சிகள் ஏதாவது நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். மைக்ரோஃபோன் பேசுங்க. Any testimonies regarding this COVID you can share? Okay, I would, I like to share a testimony that today, this morning I got a news that 2 people passed away the same day. But then 2 people I have been praying for, especially, one is a friend of mine, he's evangelist Selvin back in Madras. His daughter, she's a nurse, a kind of a student nurse. She was asked to work among the COVID patients, and I felt I was so sad about that because she's just a little girl. But she was asked to work with the COVID patients, and in the process, she got infected. And by grace of God, they were able to go to Bangalore and get her back to Chennai. But, he called me yesterday and he said, she's not doing well and oxygen going up and down, so please pray. And we prayed, and God has healed her. And also another person is, you might have known Brother Rampart, who had passed away in COVID just recently, probably a week back. His wife's brother, Mekala's brother, Mukesh, was very serious in the ICU in Kalyani Hospital.
But today we are getting some good reports that he's getting better. ஆகையால் நம்ம என்னென்ன ஜெபம் பண்றோமோ கர்த்தர் கேட்கணும். நம்ம ஒருவேளை நினைக்கலாம் நம்ம ஜெபம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு. நம்ம ஜெபம் செய்ய 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 கர்த்தர் அவங்கள வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார். God is raising them up and God is giving them the strength to fight the good fight. So I want to make this a time of prayer. Unless anybody wants to share a testimony before we go into prayer, yeah, just text me or send a message on the chat if you want to share a testimony. But before that, I know before my father comes and shares the word of God, I thought we can make a time of just for some time, maybe a few minutes, we will pray. We will pray and seek the Lord that He will give us deliverance. கர்த்தரை நோக்கி நம்ம கெஞ்சி மன்றாடுவோம். இந்த கோவிட்ல இருந்து இந்த இந்தியாவை இந்த தேசங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வந்து நமக்கு ஒரு healing anointing should be there. The healing revival should take place in India and other places. I'm going to ask Dr. Arivaragan, because he is a medical doctor and he deals with patients every day. I'm going to ask him to probably pray, and he said he's going to share. Doctor, நீங்க இருக்கீங்களா? ஷேர் பண்றோம்னு சொன்னீங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்க டாக்டர். Please go ahead. Praise the Lord. Audible. கேக்குது டாக்டர். ஜீவனுள்ள தேவனே, கிருபை நிறைந்தவரே, ஜெபங்களை கேட்கிறவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளுக்குரிய பரிசுத்தத்தையும் சுவாசத்தையும் ஆவியின் கனிகளையும் ஆவியின் வரங்களையும் சாட்சியின் ஜீவியத்தையும் வசனத்தை குறித்த வைராக்கியத்தையும் இந்த அடிமைக்கு கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரே, இந்த ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்துல என்னையும் கூப்பிட்டதற்காக பிரதர் பெர்னார்டுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் அங்கிள் மூலமாக எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்தி ஆவிக்குரிய தகப்பனாக இருந்து இடத்தை கூட்டிட்டு வர்றாங்க. அவங்களுடைய மெசேஜ் கேட்கறதுக்கு தான் everybody got the powerful message, but even then brother asked me to give some prayer points. So recent நிறைய பேர் Chennai, I got seen here in the news, many people are not able to get any admission in the hospital, and many people are suffering because of lack of oxygen also. But even then, only those people pray God, our living God Jesus. Everybody is healed by the uncle's prayer, and everybody, whoever believes in totally faith in God, they got cured from the disease. So இந்த கொள்ளை நோய் பற்றி in the beginning itself uncle told, மத்தேயு 24 மிகுந்த உபத்திரம் பொழுது உண்டாயிருக்கும், அந்நாட்கள் குறைக்கப்படாது இருந்தால் ஒரு நாயிலும் தப்பி போவதில்லை. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் நிமித்தமா அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படும். அந்த வசனத்தையும் சொல்லி 2 நாளாகமம் 7:14 என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன்னு வாக்குத்தத்தமா சொன்ன வார்த்தைய ஒவ்வொருத்தரும் யார் யாரு அத முழு மனதோட ஏற்றுக்கொண்டு ஜெபிச்சு அதை இது பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆண்டவருக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு விடுதலையை கொடுக்குறாரு. அந்த ஒரு தருணத்துல அங்கிள் நிறைய பேருக்கு சாட்சியா இவ்வளவோ பேருக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆண்டவருக்கு தான் கொடான கோடி நன்றி. ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனையோ உயிர்ப்பிக்கிறாங்க வார்த்தையின் மூலமாக, ஒவ்வொருத்தரையும் இவ்வளவு இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க. சோ சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, நீர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உம்முடைய மகிமை உம்முடைய பிரசன்னம் இறங்குவதாக. ஆக்சிஜன் இல்லாம பெட் இல்லாம இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் யாரும் பரிதவிக்க கூடாது. எல்லாருடைய இதையும் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுடைய ஞானத்துக்கு எல்லாமே தெரியும். நீங்களே எல்லாருக்கும் மனம் இறங்கி இந்த சூழ்நிலை கடந்து போகும்படி மன்றாடி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா வைரஸ் நிமித்தம்
ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய சுகமாக்குறதும் கர்த்தருடைய தழும்புள்ள கரத்தினால்தான் இருக்குது. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். அந்த வசனத்தை ஒவ்வொருத்தரும் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். கொரோனா பாதிப்புல வீடுகள்ல குவாரண்டைன் இதுல முகாம்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் பயத்தோட இருக்கிறாங்க. அந்த பயம் இல்லாமல் இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டு அவர்கள் அனைவரும் முழுமையாக சீக்கிரமே குணமடைய வேண்டும் என ஆண்டவரை மன்றாடி வேண்டிக் கொள்கிறோம். இந்த கொரோனா வைரஸை வைத்து ஜனங்களை எப்பொழுதும் பயத்திலும் பதட்டத்திலும் வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த சமாதானத்தை கெடுக்கிற சத்துருவின் வல்லமை இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுத்தரிக்கப்படுவதாக. இந்த கொள்ள நோய் கிருமிகளை பரவ செய்கிற பொல்லாத வலுசற்பத்தின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுத்தரிக்கப்படுவதாக. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த ஞானத்தினால் அவர்களுக்கு நல்லதொரு ஆலோசனை கொடுத்து எல்லோரும் குணமாக்குவதற்கு ஆண்டவரே எங்களுக்கு உண்மை மன்றாடி கேட்கிறோம் ஆண்டவரே. இவ்வுலகத்தின் ஞானம் தேவனுக்கு முன்பாக பைத்தியமாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஐசிஎம்ஆர்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு புரோட்டோகால் ஒவ்வொரு இது சொல்றாங்க. ஆனா யாரு ஆண்டவரை முழுமையா நம்புறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். கர்த்தரே தெய்வம் என்று நிரூபிப்பதற்கு எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிருபை தரும் அப்பா ஆண்டவரே. எலியாவை கொண்டு நிரூபித்த தேவனே, எங்கள் எல்லோரையும் அதற்குரிய தகுதிப்படுத்தி கர்த்தரே தெய்வம் என்று நிரூபிப்பதற்கு, எல்லாரும் முன்னாடியும் நிரூபிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. அப்படி என்று எல்லோரும் அன்றாடி கேட்போம். ஆண்டவர் கிருபையாய் கொடுப்பார். நம்மளுடைய தேவன் சேனைகளின் கர்த்தர். நமக்காக அவர் யுத்தம் பண்ணுகிறவர். நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் போராடி நமக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்கிற தேவன் ஆண்டவர் மட்டும்தான். ஆண்டவருக்கு கோடானு கோடி நன்றிகள். எல்லாருடைய பிரேயருக்கும் உங்களுடைய பிரேயர் நான் எனக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மதிப்பு கொடுத்து நீ பேச வைத்ததற்கு பெர்னாட் பிரதருக்கும் நன்றி. எல்லோரும் ஆண்டவர்கிட்ட எல்லோரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் கிருபையாய் நம்மை நடத்தி கொண்டு வருகிறார். எந்த நேரமும் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட தேவனால் எல்லாம் கூடும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை டெய்லி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். கர்த்தர் நல்லவர். அவருக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை ஏறடிக்கிறோம். எல்லோரும் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம், ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம், ஆண்டவருடைய வசனத்தை தியானிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். எந்த ஒரு இதுவும் வரக்கூடாது. நமக்கு ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு மட்டும்தான். அவருடைய பிரசன்னம், பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் எஸ்கார்ட்ஸ் அஸ். ஆண்டவரே நீரே கூட இருங்கப்பா, ஒவ்வொருத்தரோடையும் கூட இருங்கப்பா, ஒவ்வொருத்தரோடையும் பேசுங்கப்பா. எல்லோரும் உண்மை அறியணுங்கப்பா. உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. எல்லா துதி கன மகிமையை ஏறடிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆண்டவரே. தேங்க்யூ. ஆமென். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you very much, டாக்டர். ஒரு இந்து குடும்பத்துல கர்த்தரை இவ்வளவு தூரம் நீங்க நேசிக்கிறீங்க. கர்த்தர் உங்களை டெஃபினட்டா ஆசீர்வதிப்பார். your advice, your medical advice and your prayers are very valuable to us. So thank you so much. வேற யாராவது இருக்கீங்களா? ஒரு ரெண்டு ஜஸ்ட் one or two people if you can pray for the COVID crisis. நம்ம பிரசங்கத்தெல்லாம் கேட்கலாம், பாட்டெல்லாம் பாடலாம், அந்த டைம் ஒரு ஜெப நேரமா மாற்றலாம். Can somebody just pray? Maybe you are in the US or a different place, but just pray for the crisis that people are struggling today in India, especially. So ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. கர்த்தாவே, உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் வருகிறோம் ஐயா. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு,
நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொன்ன நல்ல கர்த்தரப்பா. இந்த காலப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. உலகம் எங்கும் கர்த்தாவே இந்த பேண்டமிக்னால திகைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி விக்கிரகங்களை விட்டு விலகி பொல்லாத வழிகளை விட்டு விலகி என்னை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நான் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. இதோ இந்த காலை பொழுது நாங்கள் எல்லாரும் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக எங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாதே என்று சொன்ன கர்த்தரப்பா, எங்களுக்காக சிலுவையில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன், மனுகுலத்தை மீட்க இந்த உலகத்திற்கு வந்தவரப்பா. நீர் மனதுருகிற தேவன் அல்லவா? இதோ இந்த பொழுதில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் கூக்குரலை கேட்கிறீர் கர்த்தாவே. எத்தனை குடும்பங்களில், எங்கள் குடும்பங்களிலும் கர்த்தாவே நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களே கர்த்தாவே. ஜனங்கள் என்ன செய்வது என்று அறியாது கண்ணீரோடு புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்களே. லைன்ல நிக்கிறாங்க கர்த்தாவே. ஐசியூல பெட்டோட கர்த்தாவே, பெட் கிடைக்குமா என்று சொல்லி லைன்ல நிக்கிறாங்க கர்த்தாவே. இவர்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வோம்? எங்களுக்கு தெரிந்த ஒன்றே ஒன்று, இயேசு என்ற நாமத்தை நாங்கள் உச்சரித்து நாங்கள் ஜெபிப்போம் கர்த்தாவே. எங்களை எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலையாக்குகிறவர் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரப்பா. உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்கிறீர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இருவர் ஒருமனப்பட்டு பூலோகத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தை கேட்கிறதற்கு காதுகளும் இருதயமும் கர்த்தாவே கண்களும் திறந்தவைகளா இருக்கிறது அப்பா. இதோ நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம். போதும் என்று சொல்லி இந்த வாதையை கர்த்தர் நீ நிறுத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே. இந்த நோய்கள் எல்லாம் போய்விடும் கர்த்தாவே. எத்தனை சயின்டிஸ்ட் எத்தனை மருந்துகளை கண்டுபிடித்தாலும் அந்த இரத்தத்துக்குரிய அல்லேலூயா உம்முடைய இரத்தம் அப்பரபா ஷாகுரபலோஷியா கரபா, அந்த இரத்தம் கர்த்தாவே அது ஔஷதம் ஐயா. அந்த இரத்தத்திற்கு ஈடினை ஒன்றுமே கிடையாது கர்த்தாவே. எத்தனை பிள்ளைகள் உண்மை அறியாது இரத்தத்தினால் கழுவப்படாது கர்த்தாவே பாதாளத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்களே. இனி இந்த காலங்கள் ரட்சிப்பின் காலமாய் மாற வேண்டும். கொரோனா காலம் ஒழிந்து இது ரட்சிப்பின் காலம் என்று மாற வேண்டும் கர்த்தாவே. அப்படியாய் நீர் மாற்ற வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. வாலிப பிள்ளைகள் மரிக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறோம், முதியோர்கள் மரிக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறோம். குடும்பங்களில் பிள்ளைகளை விட்டு பிள்ளைகளை இனி அடாப்ட் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பிள்ளைகளை விட்ட பெற்றோர்களை குறித்து நாங்கள் கேட்கிறோம். எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எங்கள் இருதயம் கலங்குகிறது கர்த்தாவே. நாங்கள் கர்த்தாவே அப்பா கர்த்தரை அறிந்த ஜனங்கள் கர்த்தாவே. இப்படி கர்த்தரை அறியாதவர்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒருமனப்பட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே இறங்கும் என்று ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தை கர்த்தனை கேட்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் மீறுதல்களை மன்னித்து தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய வஸ்திரத்தின் நுண்ணித்தவங்களை தொட்டதன் மாத்திரம் ஐயா எவ்வளோ பெரிய வாதையை நீர் நிறுத்தினீரே. இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்கிறோம் கர்த்தாவே, எங்கள் தேசத்தை கர்த்தர் நீரப்பா ரட்சிக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தாவீதின் குமாரனே நீர் இறங்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுங்கப்பா. ஒரு வார்த்தை போதும் கர்த்தாவே, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும்ப்பா. ஹாஸ்பிட்டலுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் மாறும் கர்த்தாவே. இல்லாதவைகள் எல்லாம் இருக்கிறவைகளை போல மாற்றுகிற தேவன் நீர் கர்த்தாவே. எல்லா விதமான கர்த்தாவே இல்லாமைகள் எல்லாம் போய் கர்த்தரால் எல்லாம் நிரப்பப்படுகிறதா மாறட்டும்பா. ஸ்கூல்களிலும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லி பல இடங்களெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலா மாற்றி வருகிறார்கள் கர்த்தாவே. தேவனுடைய வார்த்தை அனுப்புகிறோம். உடைய வார்த்தை அனுப்பி நீர் குணமாக்குகிற தேவன் இயேசு என்ற நாமத்தை குறித்து நாங்கள் அனுப்புகிறோம் கர்த்தாவே. தொட்டு குணமாக்கும். நிறையப்பா கர்த்தரை அறியாமல் இருக்கிற ஜனங்களும் அறிந்தவர்களும் எப்படி மூச்சு திணறுகிறார்கள் கர்த்தாவே. ஜீவ சுவாசத்தை மனுஷனுடைய நாசியில் ஊதி ஜீவ ஆத்மாவை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோமே. அந்த சுவாசம் ஐயா, அந்த சுவாசம் கர்த்தாவே பதறுகிற பிள்ளைகளுக்கும் தள்ளாடுகிறவர்களுக்கும் கர்த்தர் நீர் ஊத வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இன்றைய நாளிலும் இணைந்துள்ள ஒவ்வொருவருடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரும் தெரிந்தவர்கள், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலீக்ஸ் எல்லாரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் கொண்டு வந்து எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தாவீதின் குமாரனே இறங்கும். இயேசு என்ற நாமத்தில் விடுதலை, இயேசு என்ற நாமத்தில்
நாமத்தில் அப்பா பரிபூர்ண சுகம் உண்டு கர்த்தாவே. நம்முடைய திருத்தழும்புகளால் நாங்கள் குணமாகிறோம் கர்த்தாவே. இன்றைக்கு அந்த வல்லமை வெளிப்பட வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் கர்த்தாவே. ஏழை கூப்பிட்டால் கர்த்தர் கேட்டார் என்று சொல்லி எத்தனை ஜனங்கள் கூக்குரல் இடுகிறார்கள் கர்த்தாவே. தாப்பனே நீர் இறங்கும் எங்கள் பாவங்கள் மீறுதல்களை மன்னித்து ஒரு விசை நீர் இந்த முறை இறங்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தரை அறிகிற தேசமா எங்கள் தேசங்கள் எல்லாம் மாற வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்தி உமது திருக்கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமா எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வயதான ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தரே அவர்களுக்கு ஷீல், நீரே அவர்களுக்கு கேடயம், நீரே அவர்களுக்கு கோட்டை, நீரே அவர்களுக்கு தஞ்சமா இருந்து அவர்கள் வீடுகளை சுற்றிலும் இயேசுவின் இரத்தத்தை தெளித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. அந்த குரல்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்த குரல்கள் கர்த்தாவே. அந்த கரங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கர்த்தாவே அப்பா திருவந்து பரிமாறிய கரங்கள் கர்த்தாவே. அந்த பாதங்கள் சுவிசேஷகருடைய பாதங்கள் கர்த்தாவே. என் தகப்பனே நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காகவும் ஊழியக்கார குடும்பங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பாதுகாப்பையும் பரிபூர்ண சுகத்தையும் பலத்தையும் கொடுத்து உம்முடைய வார்த்தைகளை இன்னும் விசுவாசத்துக்கு பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாய் அனுப்ப அவர்களை நீர் பலப்படுத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அதே விதமா எல்லா ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீர் மூடி மறைத்து பாதுகாத்து கர்த்தாவே. இன்னும் அதிகமாய் அவர்கள் ஊழியங்களை செய்ய, இன்னும் அதிகமாய் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் உதவ அவர்களை நீர் கர்த்தாவே மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தேசத்தை ஆளக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் ஞானத்தின் ஆவியை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எல்லா சத்துருவின் பொல்லாத ஆவிகளின் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையில நாமத்தால் கர்த்தர் நீர் நிர்மூலமாக்கப்பட வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு தெரிந்தது ஒன்றே ஒன்று கர்த்தாவே, ஜெபமே ஜெயமையா, ஜெபமே ஜெயமையா. நாங்க எங்கள் கரங்களை வைத்து கிருபையை தாரும் என்று சொல்லி, கிருபையாய் 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 எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி எங்கள் கரங்களை உமக்கு முன்பாக எடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இறங்கும், எங்கள் தேசத்திற்கு இறங்கும், எங்கள் வீட்டாருக்கு இறங்கும், எங்கள் மக்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே. என் தகப்பனே உடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே. கர்த்தர் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். உம்மை நோக்கி பார்க்கிற முகங்களை நீர் வெட்கப்படுத்துகிற தேவனே அல்ல கர்த்தாவே. நீர் எங்களை வெட்கப்படுத்தாது எங்கள் தேசத்திற்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். இதில் நடத்துகிற அங்கிளுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அங்கிளை நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். நல்ல சரீர சுகபலத்தை கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். சுதாகர் அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. அவருடைய பிரதருடைய இழந்ததுல கர்த்தாவே அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய துக்கங்கள் துயரங்களை கர்த்தர் மாற்றி போடுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேற்றரவாளன் குடும்பத்தை தேற்ற வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. பிரதர் பெர்னார்ட் அவர்களுக்காகவும் சிஸ்டர் ரீட்டா அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். நல்ல சரீர சுகபலத்தை கர்த்தர் கொடுத்து அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய கரம் நீட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். சிஸ்டருடைய குடும்பத்தையும் பிரதருடைய குடும்பத்தையும் இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தாவே நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இருதயத்தில் சொல்ல முடியாத தேவைகளோடு வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும், அந்தரங்கத்தில் கேட்கப்படுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்கும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் வெளியரங்கமாய் பதில் கொடுக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. கர்த்தர் பெரியவர், உடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். நாங்கள் சிறுக வேண்டும், நீர் பெருக வேண்டும். உடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் கர்த்தாவே. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கு செலுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபம் கேளுங்கள் நல்ல பரலோக பிதாவே. ஆமென். Wonderful prayer. As let us the Java Nilayila irupom. I'm going to ask my father to take up, lead this prayer session, and then he will go into the message. The other day he was talking to me on the phone, and we were praying for certain, people, for patients of COVID. And as he was praying, he saw a vision, and in that vision he saw Satan himself trying to stand and challenge him. So I'm going to ask him to lead this prayer, and then go into the message. Dad, are you ready? Yes. Heavenly Father, once again you call upon the great name Jesus Christ and place the Lord God everyone to your hands. We demand Jesus that your presence will be with everybody. நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய மகிமுள்ள பிரசனம் கர்த்தாவினால எல்லோரும் இருப்பதாக. பிதாவே, இதோ சுவாமி சத்ருவும் சாத்தானும் செய்கிற அநேக கொடுமையும்
தீமையும் கண்ணால் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வியாதிகளின் கொடுமையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதா வழித்தொழிலும் இருக்கிறோம் சுவாமி. உங்களுடைய மகிமைக்குள்ள கடன் இதா எங்களோட பிதாக இப்ப ஜெபிக்கும் போது நீ கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை பிறநாத சுவாமி ஞாபகத்துக்கு மத்திய 12:29 இதனால இது சுவாமி பலமானை முந்தி கட்டினோடைய இந்த பட்டணங்களுக்கு போய் நாங்கள் பிதா வெற்றி பெற்ற செய்ய முடியாது இருக்குது. But we have given us authority to bind. Lord is the strong man. He prayed Jesus. The devil calls himself a strong man, but Jesus is stronger than everybody, Lord. And you're the rock. And as we pray, Lord, that we demand that you bind the parts of darkness, which brings sickness, sorrow, even Lord God, death into the families. We take authority. The name of Jesus of Nazareth. We pray. Yes, Ram the Jelikurum, Satri, Satanim, and Baribaria, other people is one, Katar, the Balame and Kana of the Chirag, Katar, could they plug it? Under one of 3 Bumi and Sala here, I gave you for it to poi Salada the Station. You Lord, both of them, heaven and earth, Lord, you've got that authority. And Lord, you gave that authority to us. You gave that authority. So the Lord God, we take that authority and take, Lord God, the power to destroy the powers of darkness, which is brought by Satan and Lord God and his angels. Give us grace, Lord God, as I'm praying. Lord God, there are so many people caring from all over the countries, Lord. I pray everyone will be equipped, whether Lord God is a simple believer or whether Lord God they are Lord God a preacher or an evangelist. You equip everybody, Lord God, to authority to tread over serpents and scorpions and over the power of all the enemy. And you did say, nothing shall hurt you enemies. The serpent telling Midicum, Satri, Sagala, Mercury, there with it. One to a serpent, Shalavati, and Mirvik by Jebik. For Putulan, with the other Pungal crowd, Hinger crowd, wherever they are, equip them, Lord, the power to stamp over the powers of darkness, to destroy it, because you have given that authority. Help us, Lord God. In Jesus' name, we ask this thing. Amen. Amen. You can continue with the message. Continue the message. Not able to hear you. Continue with the message. Continue. Greetings, all of you, in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Our Redeemer lives because that you and I still live. Ratchagaram, Yesu Christian, Kebul Namatil, ஒரு யாரை மீண்டும் வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய இயேசு ஜீவிக்கின்றார். ஆயிரம் நீங்க நானும் இன்னும் ஜீவிக்கின்றோம். அல்லேலூயா. 15 மாசம் ஆயிடுச்சு. Almost 16 months have gone. There's no let up. No let up at all. 16 months. We thought everything was over. அநேக தேசத்துல வேக்சின் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் சரியாயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. And then some of the countries have removed the lockdown. Lockdown எடுத்த பிறகு I thought everybody would be rushing to the church. But what is watching over the television? Everybody rushed to the pub or for party at the restaurants. கர்த்தர் தேடி யாருமே போல. அதனால நம்ம கொஞ்சம் பேர் தான். ஆனா நம்மளையும் பார்த்து பயப்படாது சிறுமஞ்சி சொன்னார். Fear not, you small flock. பயப்படாத சிறுமஞ்சி நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காரு. அந்த அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்தி கர்த்தர் பிள்ளைகளா இருப்போம். நம்ம கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். அந்த ஜெபத்துல அதிகாரங்களையும் வல்லமையும் காண கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. கர்த்தர் நல்ல தேவன். மெசேஜ் எடுக்கும் வந்தாங்க. I want to give a word from the word of God. First Thessalonians chapter 5 verse 19 and 20. First Thessalonians chapter 5 verse 19 and 20. ஒன்று தெசலோனிக்கர் 5 அதிகாரம் 19 20. Quench not the spirit, despise not the prophecy. ஆவியை அவித்துப்படாதீர்கள், தீர்க்கதரிசனத்தை அற்பமாய் எண்ணாதீர்கள். ஆவியை அவித்துப்படாதீர்கள், தீர்க்கதரிசனத்தை அற்பமாய் எண்ணாதீர்கள். தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிக்கொண்டிருக்காதீர்கள். You are watching the spirit, the prophecy being fulfilled. The Lord said, சொன்னதெல்லாம் நடக்குது. So today there have been 2 earthquakes in China. 2 earthquake in China.
இந்த பெரிய கிளேஷியர், huge glaciers, was biggest New York city has come out from the holding. It's floating on the sea. ஒரு sea level மேல போவான்னு சொல்றாங்க. சமுத்திரம் அலைகளை மும்முரமா இருக்குன்னு ஆண்டு சொன்னார் நடந்து கொண்டிருக்குது. அது இதெல்லாம் நிறைவேற காலம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆவியில உற்சாகம், It's not the spirit. And this is not the prophecy. கர்த்தருக்கு மகிமையுண்டாதாக. என்னுடைய பழைய பாட்டு ஒன்று உண்டு, பாடம் ஒன்று இருக்கு, மியூசிக்காக பழைய பாட்டு பாடப்போற ஆவி அணுவதாய் இருக்க 45 வருஷமா பாடு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆவி அணுவதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பார். அதை join me. ஆவியால் உள்ளதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பார். ஆவியால் உள்ளதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பார். அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் ஜீவிப்பது பரிதாபம். அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் ஜீவிப்பது பரிதாபம். ஆவியால் உள்ளதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பார். கர்த்தரினால் சமீபம் மிக கருத்துடன் ஜீவிப்பையே. கர்த்தரினால் சமீபம் மிக களிப்புடன் ஜீவிப்பையே. நிர்பந்த நாட்கள் வரும், நியாய தீர்ப்பினால் நெருங்குதே. நிர்பந்த நாட்கள் வரும், நியாய தீர்ப்பினால் நெருங்குதே. ஆவியால் உள்ளதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பாய். ஆவியால் உள்ளதாய் அவியாமல் பாதுகாப்பாய். வருகையின் அடையாளங்கள் வெகு விரைவாக நிறைவேறுதே. வருகையின் அடையாளங்கள் வெகு விரைவாக நிறைவேறுதே. வானத்தில் அதிசயங்கள் காலம் கூறுது கண்டிடுவார். வானத்தில் அதிசயங்கள் காலம் கூறுது கண்டிடுவார். ஆவியால் உள்ளதாய் அறியாமல் பாதுகாப்பார். அசதியாயிருந்திடாமல் பின்னும் அதிசயங்கள் செய்வோமே. அசதியாயிருந்திடாமல் பின்னும் அதிசயங்கள் செய்வோமே. ஜெபத்திலே தரித்திடுவோம், ஜெய ஊழியம் செய்திடுவோம். ஜெபத்திலே தரித்திடுவோம், ஜெய ஊழியம் செய்திடுவோம். ஆவியால் உள்ளதாய் அறியாமல் பாதுகாப்பாய். ஆவியால் உள்ளதாய் அறியாமல் பாதுகாப்பாய். Quench not the spirit, despise not the prophet. ஆவியை அவித்து போடுறாதீங்க. ஜெபாவி, பரிசுத்த ஆவி, கர்த்தருடைய நெருங்கிய ஆவி. இந்த ஆவியில இருந்துதான் சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும், பிசாசை ஜெயிக்க முடியும். இதனால கொஞ்சம் கவனிக்கணும். சாத்தானை அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும். பிசாசின் தந்திரங்கள் நெருங்கி இருப்பனால ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டியது. அதனால இன்னைக்கு இத நம்ம இந்த ஊழியங்கள்ல அநேக மறுத்து போயிட்டாங்க. We lost many of the people. We lost many. ரொம்ப நெருங்கிய அநேகரை எடுத்துட்டோம். ஆனாலும் கர்த்தர் பிள்ளைங்களா இருக்கும், கர்த்தர் ஜனங்களா இருக்கலாம். மரணம் ஒரு பொருட்டல்ல, ஒருவேளை அதில் எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஆனால்
ஒரு குடும்பத்தில் இழந்தவங்களுக்கு இந்த 2 வருஷத்தை ஞாபகப்படுத்துறேன். I remind you these 2 verses. Revelation chapter 14 verse 13. வெளிப்படுத்து 14:13. Revelation chapter 14 verse 13. அப்போ பரலோகத்தில் ஒரு மிகுந்த சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். அப்போது பின்பு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். இந்த கர்த்தர்கள் மரிக்கிறவர்கள் இதுவரை வாக்கியவான்கள் என்று எழுதி அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒழிந்து இளைப்பாறுவார்கள். அவருடைய கிரியைகள் அவர்களோடு கூட கடந்து போகும். ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவள்ளுவர் ஞாபகத்தோடு இன்னும் சில காரியம் I would like you to know. Deuteronomy chapter 23, 29, 20. Deuteronomy chapter 29, 20. ஞாபகம் வச்சுங்க. சில காரியம் தெரியலன்னா கருத்து கைவிட்டா நினைக்க வேணாம். உபாமம் 30, 29, 29. மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனா கர்த்தருக்கு உரியவர்கள், வெளிப்படுத்தப்படி உள்ளவர். இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளின்படி எல்லாம் செய்யும்படிக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் என்றென்றைக்கும் உரியவைகள். ஞாபகத்துக் கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருக்கு ஜனமா இருக்கிறோம். கிறிஸ்துக்கள் மரித்தவர் பாக்கியவான் வச்சு பார்த்தோம். அதனால அன்னைக்கு சில மரணம் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லிட்டு மருமக சிஸ்டர் ராணி தர்மாஜி இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். அவளை ஜெபிக்க சொல்ற மறுபடியுமாங்க. நல்லா கவனிக்கணும். சாத்தானுக்கு வல்லம் உண்டு. சேட்டன்ஸ் காட் பவர். இக்னோர் இட். நம்ம இதை மறந்துடுறோம். கர்த்தரை விட்டு சில காலம் தான் விலகி இருந்தாலும் சரி. வாசிக்கிறோம் 4ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் சோதனை முடியும் சில காலம் விலகி இருந்தான். அவனுக்கு வல்லமும் உண்டு. வாசிக்கிறோம் 1 தெசலோனிக்கர் 2:18 நினைக்கிறேன். தெசலோனிக்கேக்கு போறதுக்கு பவுல் முயற்சி போ. Satan stopped the journey. சாத்தான் தடை செய்து போனான். அவனுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர் அதிகாரம் மற்ற பவுலே 2 கொரிந்தியர் 12:7 நினைக்கிறேன். 2 Corinthians chapter 12 verse 7. He was able to hurt with the thorn in the flesh in the life of Paul. அவருக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு. ஆகினால் நம்ம ஜெபிக்கும் போது மத்தேயு 12:29 படி பலமான முந்தி கட்டும். ஜெபத்துல நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன், ஜெபம் 3 தர்மங்கள் அப்படி ஜெபிக்கணும். 3 தர்மங்கள் அப்படி ஜெபிக்கணும். அது மாத்திரமேல மன்னிச்சு ஜெபிக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். மன்னித்து ஜெபிக்கணும். இதுல மன்னிச்சு ஜெபிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே யாக்கோபு 4:13 ஒருவருக்கு ஒரு குறைகளை அறிக்கையிட்டு ஜேம்ஸ் சாப்டர் 4 verse actually இது மாதிரி forgive and keep praying. இதெல்லாம் முக்கியமான காரியங்க. மன்னிச்சு ஜெபிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகிக்கணும். அதனால பலமான கட்டி ஜெபி. நான் நடந்த சம்பவம் சொல்றேன், பயந்துடாதீங்க. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுறார். December 27 இதே வீட்டுல I went to bed earlier. My daughter was in the kitchen. I went back and I prayed. I was a little burdened with so many things, with watching all the situation about this, the lockdown, everything. ஒரு வசந்தர் பார்த்தேன். கர்த்தர் தத்ரூபம் பார்த்தேன். Very beautifully I saw the Lord as a young person. 30 வயசு போல. Father saw him looking at me and I was looking at him. அவருக்கு ஒன்றும் பேசல. என்னுடைய கால் மாட்டில் பெல்ல படுத்திருக்கேன். பியூலா உள்ள வந்தா சார், பியூலாமா ஜீசஸ் கம்மிங் சொன்னேன். இயேசு வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன். அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு உடம்பு அதுக்கப்புறம் மை பாடி பிகேம் வெரி வார்ம். ரொம்ப நேரம் தூங்க முடியல. இட் சவுண்டட் டான்ஸிங். நம்ம ஓல்ட் ஆயிட்டேன். மோர் ஒர்க் ஃபார் யூ. வாய்த்தான பேச இன்னும் நீ ஓடணும், இன்னும் ஊழியம் செய்யணும், இன்னும் ஊழியம் செய்யணும். இது கர்த்தர் பேசுது. 4 நாட்கள் இருந்தாங்க. இதே நான் உட்கார்ந்துருக்குது, இதே இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறேன். Bernard called me from US. I was talking with him. நிறைய கிரிட்டிக்கல் கேஸுக்காக ஜெபம் பண்ணிருக்கேன். நிறைய கோவிட் கேஸுக்காக ஜெபம் பண்ணிருக்கிறேன். I was telling Bernard about it. நிறைய கேஸ் மாதிரி சிங்கிங் சிச்சுவேஷன் இருக்காங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க. ஒன்றிய பாகத்தில் வந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது.
பேசிட்டே இருந்து ப்ரே பாடி சொல்லியிருந்தேன். நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ, நான் இங்கதான் உட்காந்துருக்கிறேன். இந்த டோர் வழியா அதே ஒரு மேன் must be about 45 or 50 years old man, stalwart came and said, கையில் ஒரு பேப்பர் டாக்குமெண்ட் வச்சுருவேன், உள்ள வந்து மறைச்சு எனக்கு பார்த்து யார் வந்தாங்க, டோர் இந்த மஸ்கிட்டோ டோர் இருக்குது, எப்படி உள்ள வந்தான்னு சொல்லி இப்படி பார்த்துனே இருக்கிறேன். அது வாட்சிங். Then I understood the spirit. They started rebuking. அதை அதட்டும் போது நல்லா கவனிங்க, அவன் சொல்றேன்னா நீ யார் மட்டும் ஜெபிக்கிற, வாட் யூ டு ப்ரே ஃபார் அதர்ஸ் சொல்ற மாதிரி தெரிந்து நீ எதுக்கு ஜெபிக்க சொல்லி நாக்கு நீட்டான். அவ்வளோ பேர் நாக்கு ஒரு பயம் பிடிச்சேன். ஏன் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க? யூ ஆர் praying for so many people. You are praying for so many. Who are you to கேட்குற மாதிரி தான். You didn't speak. அது மாதிரி டோன்ட் நீ ஜெபிக்காத சொல்லி நாக்கு நீட்டான். இவர் கொஞ்சம் அசதியாச்சு, தைரியம் வச்சு அதட்டேன். I think my Bernard was also hearing about it. I rebuked the spirit. They go back. Another. Another ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The devil does not like you to pray. அவனுக்கு ஜெபம் பண்றதுக்கு முடியாது, இஷ்டம் கிடையாது. பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் கிடையாது. அது மாத்திரமல்ல, மற்றவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கூடாது. இந்த அருமையான ஃபெலோஷிப்காக நான் துதிக்கிறேன். சிஸ்டர் ராணி தர்மராஜ் லிஸ்னிங். நல்லா கவனிங்க, இந்த ஃபெலோஷிப்ல நம்மளுக்கு எங்கெங்கோ இருக்கிறோம். என்னோடு சேர்ந்து சிவகாசியில் ஏராளமான ஊழியத்தை என்னோடு சேர்ந்து செய்தவங்க டாக்டர் தர்மராஜ், ராணி, டாக்டர் அறிவுரை பேசின சர்ஜன் மதர், அவங்க ஜெயிச்சாங்க. என்னுடைய பிரதர் ராபி சேர்ந்து அவர் இறந்து போயிட்டாங்க. பகிரங்கமான ஜபங்களை செய்திருக்கிறோம். பகிரங்கமான இடங்களில் போய் கர்த்தருக்கு ஊழியர்கள் செய்து ஜெபிச்சிருக்கிறோம். அதனால கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அவங்க இப்போ இந்த ஜெபிக்க சொல்ல போறேன், ஜெபிப்பேன். அப்ப சாத்தான் இந்த ஜப ஆவி எடுக்கக்கூடாது, ஜப ஆவி எடுக்கக்கூடாது. You should never quench the spirit. ஜெபிக்கிற ஆவி அவித்து போடாது இருக்கு, அவித்து போடக்கூடாது. என்ன நான் 5 தடவை கட்டாயம் பண்ணுறா போகுது. இந்த broken hip and with all my sickness 5 தடவை பண்ணுறா போகுது. 6 தடவை நடுராத்திர ஏஞ்சுன்னா, தாவீது நடுராத்திரி ஏஞ்சு பாதி ராத்திரி எழுந்து துதிக்க சொல்லி ஏஞ்சா கூட முழுகா போடுது. பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து கூட ஜெபம் பண்ணுவேன். ஸோ கீப் ப்ரேயிங். இப்போ மீண்டும் வருவேன், நான் மீண்டும் மெசேஜ் எடுக்க போகிறேன், ஷார்ட் மெசேஜ் எடுக்க போகிறேன். மெசேஜ் எடுக்க போனேன், மெசேஜ் ராணி கேட்டு நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய கிரிட்டிக்கல் கேசஸ் இருக்குது. இந்த வியாதி பெறக்கூடாது. இந்த வியாதியின் பின்னால சாத்தான் டிவி நான் தான் அந்த வியாதி கொண்டாந்து சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஐஎம் கொரோனா சொல்லி பீஸா பார்த்துருக்கீங்க. நாங்கள் திருவள்ளூரில் ஜெபம் பண்ணும்போது பீஸா சொல்லி நான் தான் வியாதி கொண்டாந்து ஏன் எடுத்துறேன். எனக்கு எடுக்க தெரியாது, கொடுக்க தான் தெரியும். The devil knows for to steal, hurt and to destroy. பிசாசன் அழிக்கும் கொல்லவும் வந்தவனுடைய அவன் வேற யோவான் 10:10 திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்குமே வரான் நன்றி வேறொன்று வரான். நானும் உங்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்கும், ஜீவன் பரிபூர்ண கூட கொடுக்க முடியாது இருக்கேன். The thief come to kill, plunder and destroy, but I come to give life and life perfectly. அப்படியே நிறுத்திட்டு சிஸ்டர் ராணி நினைக்கிறேன். நான் மிஸ்டர் ராணி தர்மராஜ், ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ரே. நீங்க ஜெபிக்கணும். திருடனை அழிக்கிறவனை சாத்தான வியாதி கொண்டனை அழிச்சு ஜெபிச்சு இதை கேட்டு குடும்பங்கள்ல எந்த குடும்பத்தையும் அவன் தொந்தி பண்ண அழிச்சு அவனுக்கு அதிகாரத்தை உடைக்க முடியாது. ஜெபின்னு கேட்கிறேன். சிஸ்டர் ராணி தர்மராஜ், ப்ளீஸ் டேக் ஓவர். ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோமாப்பா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோமாப்பா. எங்கள் அன்பு தகப்பனே, இந்த நாளிலும் கூட ராஜா நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான ஆவிக்குரிய தகப்பனாருக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா. அதன் மூலம் கொடுத்த அந்த நல்ல ஐக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. அப்பா, ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான். நான் அவனுக்கு தேவனா இருப்பேன், அவன் எனக்கு குமாரனா இருப்பான் என்று சொன்னீங்கப்பா. ஜெயங்கொள்ளும்படியா எங்களை தெரிந்து கொண்ட தகப்பனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா. தகப்பனே, இந்த நாளில் கூட கர்த்தாவே, இதோ ராஜா, இந்த வேளையில தேவ பிரசன்னம் மாத்திரம் எங்கள் மத்தியில கடந்து வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரை நிரப்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா.
தகப்பனே இந்த வேளையில எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவீராக. தகப்பனே விசேஷ விதமாய் கூட தகப்பனே உலகத்தில் உபத்திரம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொன்ன தேவ எங்களுக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறபடி நான் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. கல்வாரி சிலுவையில சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கிய தேவன் எங்களுக்கு தேவனா இருக்கப்படி நான் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த பூமியில் ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தீரப்பா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றிலும் மாதிரியா எங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டினீர். ஆண்டவரே ஜெபிப்பதற்கும் அந்த வாழ்வதற்கு எல்லாவற்றிலும் நீர் மாதிரியாய் வாழ்ந்து காட்டின அந்த அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த நாளிலும் தகப்பனே இடைவிடாமல் ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னீங்கப்பா. இந்த நாளிலும் தகப்பனே உடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் இருக்கிற எல்லா சோர்வுகளை மாற்றுவீராக. இந்த பூமியில காணப்படுகிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளை கொண்டு தகப்பனே அது நிமித்தம் எந்த விதத்திலே சோர்ந்து விடாதபடி சோர்ந்து போகாமல் ஜெபியுங்கள் என்று சொன்னீரேப்பா. சோதரம் அப்பா. இந்த நாளில் என்னென்ன ரூபத்துல ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை சோர்வுகளை தாக்கும்படியாய் சோர்வுகளை கொண்டு வந்து தேவனோடு விட்டு பிரிக்கும்படியாய் என்னென்ன ரூபத்துல அந்த ஜெபிக்கிறதுக்கு விரோதமாய் உள்ள எல்லா தடைகளை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் இப்பொழுது நாங்கள் அப்புறப்படுத்தி ஜெபிக்கிறோம். இதோ இந்த வேளையில எல்லார் மேலயும் உடைய கல்வாரி ரத்தத்தை தெளிக்கிறப்பா. இப்பொழுது இந்த வேளையில கூட ராஜா இணைந்து ஜெபிக்கிற எல்லா தேவ பிள்ளைகள் மேல இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தை தெளிக்கிறப்பா. உங்களுக்கு தகப்பனே நீர் பிதாவோடு ஐக்கியம் கொண்டவராய் கூட காணப்பட்டது போல நாங்களும் எசப்பா உம்மோடு உறவாடுகிறவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். தகப்பனே எங்களை பலப்படுத்தும் அப்பா. உமது மேல் உள்ள அன்பு குறையாபடி சொன்னீங்களப்பா. நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டால் சொன்னீங்கப்பா. ஆமாண்டவரே உங்க பாதத்தில் உட்கார்ந்து அன்பு கூர்ந்து உண்மையே பற்றி கொண்டு உண்மையே உம்மிடத்தில் பேசுகிற அந்த இருதயத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நம்ம நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்ட மரியாதை போல இயேசுவில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய பாதமே போதும் என்று ஜெபிக்கத்தக்கதான கிருபைகளை தாங்கப்பா. ஆண்டவரே பிரச்சனைகள் வரும்போது சோர்ந்து விடாதபடி தேவனுடைய ஆவியானவருடைய கிருபையினால ராஜா பலப்பட்டவர்களாய் கூட ஜெபிக்க கிருபை தாங்கப்பா. என்னென்ன ரூபத்துல ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கு விரோதமா பலவிதமான பிரச்சனைகளையும் பலவிதமான போராட்டங்களை கொண்டு வந்து போராடுகிற எல்லா தந்திரங்கள் செயல் ஐயா தகப்பனே உம்முடைய வார்த்தையை பற்றி கொண்டு நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தையில் உங்களிலும் நிலைத்திருந்த போது நீங்க கேட்கறதெல்லாம் செய்யப்படும் நீங்க சொன்னீங்கப்பா. உம்முடைய வார்த்தையை மையமாய் கொண்டு கூட ஒவ்வொருவரும் போராடி ஜெபிக்க கிருபை தாங்கப்பா. ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க கிருபை தாங்கப்பா. மன்றாடி ஜெபிக்க கிருபை தாங்கப்பா. பரிசுத்த ஆவிக்குள் நிரம்பி ஜெபிக்க கிருபை தாங்கப்பா. ஒரு ஜெயத்தோடு வாழ உதவி செய்யுங்கப்பா. ஐயா ஒரு தெபராளை போல ஐயா தகப்பனே உடைய பிள்ளைகள் என் ஆத்துமாவே நீ பலவானை மிதித்தாய் என்று கூட சொல்லுகிறது போல என்னென்ன ரூபத்துல இந்த நாளில ஜபத்துக்கு தடையாய் உள்ள எல்லா காரியங்கள் விலகட்டும். சோர்வுகள் பலவீனங்கள் ஆண்டவரே விசுவாச குறைச்சல்கள் பல நாள் கூட ஜெபித்து பதில் வரலையே என்ற அங்கலாய்ப்புகள் எல்லாம் மறைந்து இந்த வேளையில ஆவியானவருடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு மேல இறங்கட்டும். ஆண்டவரே இறங்கட்டும் ஐயா. உடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துவீராக. தேவ அன்பினால முடுவீராக. விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிற்க உதவி செய்வீராக. தேவ பிரசன்னத்தோடு நின்று ஜபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டு எல்லாவற்றிலும் ஜெயத்தை பார்க்க உதவி செய்யுங்கப்பா. உடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்துல ஜெயத்தை பார்க்கட்டும். உடைய பிள்ளைகள் யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறாங்களோ அதில் அற்புதங்களை பார்க்கட்டும், அதிசயங்களை பார்க்கட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரே ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த வேளையில் ஆவியானுடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொருவரை தட்டி எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறதுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. ஜெயம் கொடுக்கிறவரே உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. தாழ்த்தி உம்முடைய சமூகத்துல படைக்கிறேன்ப்பா. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிற நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். Yes, Daddy. Praise the Lord, uncle. Continue, Daddy.
மகிமை இல்லைடா. இதுல அந்த லிங்க் இருக்கு. அம்மா இருந்து இதுக்கு அனுப்புது. Continue. 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 அங்கிள் பிரைஸ்லாட் அங்கிள். கேட்டுச்சா அங்கிள்? கேட்டுச்சு ஆண்டி. கேட்டுச்சு. நல்லா கேட்டுச்சு. Okay. Hello, Anna, do you hear you? You continue. Continue. Ready. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please proceed. நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, we can hear you. Please proceed. Can you hear me? Amen. Can you hear me? Yes, we can hear you. Glory be to We can God. hear you. Please proceed. Thank you. Glory be to God. God is so good. He's a prayer answering God. He answers our prayers. Whoever it is, wherever it is. I have so many of experiences. I thank Mrs. Rani Dharma Germanaga. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். I think all of us will be listening it when listening this from Ooty. நாங்க ஊட்டியில மீட்டிங் we had a ministry in Ooty some years back. Should be maybe 35 years back. And many of the pastors were with me, CSA pastors and the people. We were staying in Mount Auburn, and then there was it was run by an Australian family, actually. The person, he was a man who was running the hotel was Australian. His wife was a doctor, she was a psychiatrist, and there was a stop there. We actually went out for a day, morning ministry somewhere. Some of the pastors came along with me. அங்கே போய் ஊழியம் செய்தோம். ஊழியம் செய்துட்டு வரும்போது there was something shocking for us. Around 1 o'clock, they came for our lunch there. We went to the village area. Kallatti என்ற ஊருக்கு இங்கே போயிட்டு வந்தோம். When they came, there was a shocking thing. We saw the stopped Miss Olive kept covered and kept, and everything is gloomy. And she was thinking in Ranga. What's happening? The doctors there, they are treated. அதுக்கு ஒரு அட்டிக்கரியா மாதிரி வரும். அட்டிக்கரியான்னு சொல்லி மேலாம் தவிர்த்து வரும். She seemed to have edemoglotis சொல்லுவாங்க தொண்டையில். She got choked. And she was just kept in a line வச்சுட்டாங்க. I was looking at the pastors, says the pastor, Devadas was looking at me, or looking at me. Somewhere I got a strength from there. I believe this particular verses. Matthew chapter 10, verse 7 and 8. Matthew 10:8. இதற்கு அதிகாரம் உண்டு. Preach that the kingdom of God is near. Heal the sick, raise the dead, cast out demons, freely are received. Pretty good. பரலோக ராஜ சங் பிரசங்கில் வியாதியத்தை சுஸ்தமாக குஷ்டத்தை சுத்தம் பண்ணுங்க, மருத்துவ பிசாத்தை துரத்துங்க, இலவசமா பெற்றுகள், இலவசமா கொடுங்க. இது நம்பிக்கை உண்டு. Not only that, in John chapter 14, verse 12, John says this way: he who believes in me will do the same works that I do, and even greater works. என்னை விசுவாசம் உள்ளவன் நான் செய்கிற செய்வான், என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியம் செய்வான் இருக்குது. This is grace the Lord has given to all of us. என்னை விசுவாசம் உள்ளவன் நான் செய்கிற செய்வான், என்னை காட்டிலும் பெரிய காரியம் செய்வான். இதை சொல்லும்போது I just went there, I looked at them and said, God, God said, all you get up, get up. People are looking at me. They have treated her and she was on probably high steroids and something done. She was thinking, what's the man doing? She got up to this day. She's still living, and we are touched with each other. I want to tell you, Satan திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் என்று வேறுபாடு. Think of the kill, plunder, destroy. அவன் ஜெயிக்கணும். அவன் ஜெயிக்கிறது. We don't have weapons. Our weapons of warfare is
Even you all know it. The, I say, Ephesians chapter 6 verse 12. நம்முடைய போராது இல்லையா நம்ம வானமத்து பொல்லாதாவது பதாவிசையோடு நமக்கு போராட்டம். So let's take those equipments and keep fighting the devil. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஞாபகத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதுல don't give up. even terminal cases, sinking cases, கூட வல்லமை உபயோகப்படுத்தி ஜெபம் பண்ணுங்க. God is merciful and he can do miracles. I கேட்கும்போது யாருக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோன் வருது. We are looking at it. So we keep praying. But then, so certain people, the Lord has taken them. That for that I'll give you the answer when it in Deuteronomy chapter 29, and then Revelation chapter 14, verse 30. Now we are going to look into one more verse. Psalm 145, verse 15. Sangeet 145, 15 verse. In English, in this way, the Lord opposes all who fall and raises all who are bowed down. Tamil, yeah, let me read. Tamil. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்டவரை தூக்கிவிடு. கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்டவரை பிடிப்படையில் தூக்கி விடுறார். Again in the English, again repeating, the Lord opposes all who fall and raises all who are bowed down. திருடன் கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடி தூக்கி விடுறார். இன்னைக்கு மடங்கடி push us down. You lost the fellowship of the church. வந்து பார்க்க முடியல. கீழே தள்ளி எல்லாரும் பிடிச்சிட்டு. Some of them are bound with sickness on they're on in their bed, and some of us are they are so sad and so upset. நமக்கு நான் கேட்கிறேன், ஜெபம் பண்ணுங்க ஐயா, எனக்கு அவர் சொல்ற he is suffering. Such a person died, such a person died, such that person died, this person died. I was telling him, you are now sick. What do you want to say? Think of that person dying and this person dying. You are living and I am living and Jesus lives. Amen. You are living, I am living. Jesus lives. Let's pray. That's another way. நிகழ்ச்சி நடமாட்டி உட்கார்ந்துருக்காரு. ஆகிய எப்படி கர்த்தர் விழுகிற யாரும் தாங்கி மடங்கடிக்க சாத்தான் மடக்கி போடுவான். First, he gives the license not to pray. Then when you are already very comfortable, you don't think of praying. When you are comfortable, you don't never think of kneeling down to talk to God. And then you put them anyway. The sickness comes, all the more he gives you trouble. So keep this in mind. And God is merciful. I know the devil does not allow you to pray. God upholds everybody. And the upholding நான் தமிழ் பைபிள் பார்க்கிறேன், எதில் அவரை காப்பாற்றுவார். What do you think the Lord does? You got English Bible, take it also. Take my English Bible. The Lord does a few things, and தமிழ் பைபிள் சொல்றேன், English you can take it out. Psalm 45, verse 18 and 19. 8 and 19. தம்மை நோக்கி கூப்பிடியாவிற்கு, உண்மையத்தை நோக்கி கூப்பிடியாவிற்கு கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார். To whom the Lord மடங்கி, those who have fallen, those that bow down, is trying to lift them up. In what way God lifts? There are a few verses I'm going to give you. How does he? Verse 18, I think I'll read in English. Verse 18, how he lifts up. கர்த்தர் தமிழ் படிச்சேன். How he lifts. The Lord cruises all who love him. But so the Lord opposes who has fallen. How does he lift them? The Lord cruises all who love him, but all the wicked he will decide. He will fulfill the desires of those who fear. Verse 19 and 20. He will fulfill the desires of those who fear him. He also will hear their cry
and save them. And he fulfills those who cry to him, those who talk to him. அவரை நோக்கி கெஞ்சும் போது அவர் பேசுறார். நம்மை நோக்கி கூப்பிடும் யாருக்கும், உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடும் யாருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாக்கிறார். அவர் தமக்கு பயந்தவருக்கு பயந்தவரின் விருப்பப்படி செய்து அவர் கூப்பிட கேட்டு அவரை ரட்சிப்பார். If you fear God and you talk to him, he will hear your cry and he will help you. So this is what we read in Psalm 145. And I want to also move to 146. I already read, I also think, what God does to us. கர்த்தர் நமக்கு என்ன செய்யறார்? நம்ம அவருக்கு செய்யறோம். நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டோம், 3 தரம் 4 தரம் 3 கூட எல்லாம் செய்தோம். நம்ம பைபிள் படிச்சிட்டோம். நல்ல பைபிள் படி ஞாபகம் வச்சுங்க. Proverbs chapter 28 verse 9. He who turns his ears from the law of God, his prayers are abominable. Proverbs 28:9. Keep this in mind. He who turns away his ears from the law of God, his prayers are abominable. கேட்காத வேண்டிய ஜபம் அருவருப்பான் இருக்கு. இதையும் give you also one more clue. In Psalm 122 verse 6, சங்கீதம் 122:6, இஸ்ரவேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிய உன்னை நேசிகள் சுயித்திருப்பார். You also have to pray for the peace of Israel. There are clues which are in the Bible. When you do these things, God hears your prayer. Pray for the peace of Israel, and then the Lord will hear. These are some clues in the Bible. The Lord has given us. சின்ன clues இருக்குது. சின்ன clues பிடிச்சிட்டு ஜெபிச்சு பாருங்க. This is what I've been doing. ரொம்ப பெருசா இல்லை, சின்ன காரியம். So கர்த்தர் என்ன செய்யறச்சு பார்த்தோம். Now I'm coming to Psalm 146 verse 7. அவர் ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கு நியாயம் செய்கிறார். You got your English Bible, turn to your English Bible. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கு அவர் நியாயம் செய்கிறார். Those who are oppressed, those who are crushed, the Lord does justice. This was justice. We are unable to do something. We are unable to conquer the situation. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கு கர்த்தர் நியாயம் செய்கிறார். பசியாளர்களுக்கு கர்த்தர் ஆகாரம் 146 verse. பசியாளர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார். He feeds the hungry. He feeds the hungry. பசியாளருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார். Not only the food that we are eating day in day out, even the spiritual food. From Monday onwards, for 7 days, all the shops are going to be closed. So they want us to buy and keep everything for one week. Okay, they can do it. What about the people who have the day-to-day wages? Where will they go? How will they buy? But then God's merciful to feed. அப்போ பசியாளர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார். கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் விடுதலை. Again, those are bound up with powers of darkness, bound with the powers of evil. The Lord delivers. And then say, it also, the 1:8, குடில் கண்களை கர்த்தர் திறக்கிறார். He opens the eyes of the blind. When you say eyes of the blind, you got so many records in the New Testament, so many people to whom the Lord opened the eyes. The Old Testament, if we see how Elisha closed the eyes of the Assyrian army and opened their eyes, so to open the eyes of his servant. There are so many things. And then, but there's something more. The spiritual eyes must be opened. Kudil katre kangal thirakkirar. Let me again repeat it. Blessed are pure in heart, for they shall see God. It is the சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். தேவனை தரிசிப்பார். ஜெபிங்க. Let the angels come and talk to you. Let the angels come to stand by your side. Let the angels come and speak to you. Let the Lord himself speak to you. கேட்கணும், தைரியமா கேட்கணும். தைரியமா கேட்டு பயந்துடக்கூடாது. பயந்துடக்கூடாது. என் கூட சில படிக்க மாட்டாங்க. மீட்டிங்ல போறதுல மனுஷன் ராத்திரிலாம் ஜெபம் பண்றாரு, ராத்திரிலாம் பேச சொல்லுவாங்க. கூட கண்களை கத்திருக்காரு, மறைக்கப்பட்ட கத்தர் விடி வைக்கிறார். Then verse 8, நீதிமான்களை கர்த்தர் சேர்க்கிறார். Lord loves the just man. The Lord loves the prayer warrior. The Lord loves the man who is right before God and before man. நீதிமானை கர்த்தர் சிநேகிக்கிறார். You want God to love you.
You must be like Daniel. Daniel 9:23. Daniel 9:23. The angel says, Daniele, நீ பிரியமானவன், நீ வேண்டிக் கொள்ள முடிவதே உனக்கு முடியுது. Lord, Daniel, you're more precious to me. And the Lord said, the Lord is speaking the word. The Lord is speaking through Gabriel. Daniel, நீ ரொம்ப பிரியமானவன், நீ ரொம்ப பிரியமானவன். நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கும் போதே உத்தரப்பது. சில பேய் தூக்கும் போது போவே போகாது. ஏன் போக மாட்டேன்? அவளுக்கு என் மேல ரொம்ப இஷ்டம். அவளுக்கு என் மேல ரொம்ப இஷ்டம். நான் போக மாட்டேன். அவளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம் உங்க மேல. அப்படியா? அவளுக்கு என் மேல ரொம்ப இஷ்டம். நான் சொல்றதான் செய்வான். நான் சொல்றது வேண்டாம். சில சொன்னீங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்கு பயந்துருவீங்க. பரதநாடு நாட்டை ஆடி பிடிச்சி பிசாசெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ தெரிவு அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம். ஆனால் இங்கே பார்க்குறேன் நீதிமான கருத்து சீக்கிரம். That's why you should bring them and make them. Every Pastor Alrin, tutoring, was son of Dr. Suresh, Suresh family. He came with me, along with me, for a meeting in Yelichibuli, if I'm correct. And the evening meeting was going on there. The evening meeting was going on there. The girl, they playing music, and the girl went on dancing. They said, this girl, whenever a meeting comes, she'll be dancing. And I watched. They said, even if you go, you start singing, she'll learn dancing. I remember, I called Aldrin. Aldrin, go on the stage, sit at the keyboard, said. Then I got on the stage. I stayed there for her. But now, I started. She said, then I started singing. Aldrin was playing music. He was playing the music. She started one step, she started dancing. With the hard part, when I singing, she couldn't dance. One spiritual song, I couldn't dance. Yeah. உன் பாட்டுல எனக்கு பயமா இருக்குது. Then I said, ஒரு கார் இருக்கு, 2 கோல்ஸ் கைட்டுன்னு சொல்லி. They trying to remove the ornament she had on her leg. They removed one, the other one they couldn't remove it. Then I called I was looking for the spirit said, the sound system has got a spanner, he's got a the same instrument, let him open it. She didn't dance it. And I got the Neediman is saying that the devil should not say, he likes you, you are your person. Then Paradeshigale Katar goes next. The whole world has left you down, lost your job, lot of earning, you have nothing. You're in a situation where you have nothing. He said, the Lord saves who are lost. Paradeshigale Katar Kapadar. Not doing that. Our Dikata Palayium, Bedavila, even he takes care of the orphans, the widows, thousands and hundreds of children in orphanage. It is and the COVID. Both father and mother have died, children are orphaned. Sonia Gandhi was also speaking to the Prime Minister, saying that more than 500 children orphaned. Put them in the government special schools. Don't leave them. Don't send them to orphanages. They lost both parents. Put them in the A-class government school. Give them education. Check care of children, babies. But then, the Lord, Dikata Pralayam, Dikatradikara, with all these things. These are the things the Lord does. I would like you to go home, read Psalm 145 and 146 and see what the Lord does. And Elena Serar, Sangi Nuti Napatanji, Nuti Napatanji, you read from 14 down. Kata Elena Serar, what the Lord does, what the Lord is waiting to do. Now, even now, He's willing to do it. But don't get scared. You can just, I have seen mother people drinking here. You have seen the Lord how He raised people from the dead. For Raj Panaya, the family care getting to the Pangana Raj Panaya,
Harley Hospital, because it was gone. With everything was over. This happened about for 35 years back. They asked the body to be taken. The body கொண்டு போய் சொல்றாங்க எல்லாம் வீட்டுல பெஞ்ச் போட்டாச்சு அவங்க மாதிரி ராஜாத்தி 4 girls, 3 or 4 girls were to marry. She came to the rooms, hotel room, like that. Just then I arrived to the station. She came and started crying to me. Uncle, yeah, nettu varala. Yeah, nettu varala. She got out my shirt. வாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்பா இறந்துட்டாங்க. என்ன சொல்ற that is dead. That's dead. What do you mean? நான் இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் நாங்க பாடி வாங்க மாட்டேது கொண்டு போக மாட்டேன்னு சொல்றேன். நீங்க வந்த பிறகு கொண்டு போவோம். I was scared. I didn't know what to do. She wouldn't leave me. She got out my shirt. I said, நான் bathroom போயிட்டு வரேன். Went in the bathroom. Knelt down with my pyjama. I said, Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? The Lord gave me an answer. Go. I went there. Already, I told you on some of the Zoom. I went there. So the doctor asked me. He said, the doctor from Chennai has come. He was asking me what specialty, what do you want to do? Then nothing, I just want to give me a nurse. What do you want to do? Everything is disconnected. Just give me a nurse. I'm just going to pray. When I said this, he looked at me. What's this man going to do? Then I called all relatives. எல்லாம் தூரம் போயிட்டு சத்தம் போடக்கூடாது அவர் பார்த்தோன்னே பாடி கொண்டு போகுது. I went there, was looking at him. All that I did, only pray. I cried, Lord, 4 பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்குது. அதுதே ஜெபம் பண்ணேன். இயேசுவே மனமரம் சுவாமி. As I was praying, a male voice spoke. It was a male voice. The male voice was his voice. He does not know English, but he doesn't speak in English. The voice came on English. Now the man of God has come. You get out. கத்திரி மனுஷன் வந்திருக்கிறார். போ வெளியே. I asked my mother, அம்மா யார் கத்தா? அவர் கறந்தா யார்? ஆனால் அவர் பேசல. Then I understood the Lord was there. The nurse was standing there. I said, can you talk and tubes? Can you drips and can you? She said, no, go get permission from the boss. I said, you need to do this. Just connect it. Just glory be to God. Glory be to God. And I'm not boasting. You can do that. You can do it. Yes, child. If you're a young girl or a young man or you're elder, you can do it because God is answering prayers. The boss came. He looked at me. He said, what did you do? I showed the Bible. I prayed. He said, don't move. Stay for half an hour. I stayed there for nearly 20 minutes. The man opened his sight and started breathing normally. Glory be to God. The doctor said, come to another ward. I got a serious case there also. I said, this is the case I came for. That's a God with you. You've got a prayer answering God. கர்த்தர் விடுவரை தாங்கி மடங்கி தூக்கி விடுகிறார். கேட்டுக்கொண்டு தேவல் படையில போறியா? I'm going to conclude. I'm going to conclude now. Someone's going to take the prayer now. கர்த்தர் விடுவரை தாங்கி மடங்கி தூக்கி விடுறார். அதனால பிள்ளைங்க நிறைய பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு. Jewish family are listening here. And I think very well the people are listening. Who are the children, they refused to go to the hospital. They were really staying at home. Of course, they took treatment from home. We prayed for them. They are not listening. God's listening to you and me. Now, Javan get to them. I'll give me a short prayer now. Then someone will pray and close the closing. The Lord God said, I'm with you until the end of the world. We are watching the end time Jesus. It looks his end time. But one thing we glorify him, that you are with us right now. You are with us, these children, wherever they are, whichever country they are, whichever nook and corner, Lord, wherever they are. Lord, you're listening to them. You're listening to them. I thank the Lord for your listening. Be merciful. Be merciful. Speak to them. Release them. Irrespective of whatever problem is there for them, or for their relatives, or for their people, or to their church, or Lord God, to the people known to them. Irrespective of whatever problem.
whether Lord God they've fallen, or whether Lord God they're stumbling, whether they have no food, whether they don't have a job, whatever it is, Lord, they're listening to it. ஆண்டவரே ஜெபங்களுக்கு தேவனே கிரிட்டிக்கலா இருக்க எத்தனையோ கேஸ் இருக்காங்க. listening, raise them, Lord. ஜெயிப்பித்தார் உன் நாமத்தை கேட்கிறோம். கர்த்தர் விடிய தேடுறாரு. நீ கர்த்தர் 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 எவ்வளவு அற்புதம் செய்திருக்கிறான். Lord, when it's been turn back and look at this, so much he did. And I said, Lord God, having been in so many diseases, 2 times of cancer, positive, I mean, FNAS, positive, and also, Lord God, so many surgery, abdominal surgery, varicose surgery, heart condition, you kept me living. Bless these children who are listening. Bless them, Lord, release them from the problems they're facing. Another problem, because you are unchanging, Lord. The same yesterday, today, and tomorrow. In Jesus' name, we ask this thing. Amen.